اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی قرآنی دعا حاصل ہوگی جس کی برکت سے شوہر اپنی بری عادات کو 11 دن میں چھوڑ دے گا۔ یہ قرآنی دعا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 وعنت الوجوہ للحی القیوم ہے۔ یاد رہے کہ ہر شوہر میں کچھ نہ کچھ بری عادات ہوتی ہیں۔ اگر بیوی کی کوشش کے باوجود شوہر اپنی بری عادات کو نہیں چھوڑ رہا تو ایسی بری عادات کو دعا کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر بیویاں شوہر کی ضد، غصہ اور شک کرنے کی عادت کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں۔ ہر شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ہمیشہ اس کے کنٹرول میں رہے، لہٰذا بیوی کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے شوہر بیوی کے ساتھ شدید غصہ اور ضد والا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اگر شوہر کا غصہ اور ضد کی وجہ سے کوئی بیوی گھبرا جائے تو شوہر کے رویے میں نرمی آ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی بیوی شوہر کے غصہ اور ضد کو نظر انداز کر دے تو اس کی وجہ سے شوہر کے غصے اور ضد میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور یہ ایک قدرتی بات ہے کیونکہ اکثر شوہر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں ہمیشہ ان کے کنٹرول میں رہیں۔ اس کے علاوہ بعض شوہر ایسے افراد کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوتا ہے۔ شوہر کی ضد اور غصہ کی تیسری اہم وجہ نظر بد اور کالا جادو ہو سکتے ہیں۔ نظر بد اور کالا جادو کی وجہ سے شوہر کے اندر شدید بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے شوہر نہ تو اپنی بیوی کی بات سنتا ہے اور نہ ہی وہ بیوی کی کوئی غلطی برداشت کرتا ہے۔ کالا جادو کی وجہ سے شوہر کے غصے اور ضد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور اس وجہ سے میاں بیوی کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایسے اختلافات کا انجام طلاق ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر خاتون کو اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھ کر اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر اس کے باوجود شوہر کا غصہ اور ضد ختم نہ ہو تو شوہر کی ضد اور غصہ کو دعا کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور ایسی دعاؤں میں ایک بہترین دعا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 وعنت الوجوہ للحی القیوم ہے۔ شوہر کی دوسری سب سے اہم بری عادت شوہر کا بیوی پر شک کرنا ہے۔ شک محبت کو ختم کر دیتا ہے، اور 70% سے زیادہ شوہر اپنی بیویوں پر کسی نہ کسی حوالے سے شک کرتے ہیں۔ شک کا جراثیم بیویوں کے دل میں بھی ہوتا ہے، اور شک میاں بیوی کے مضبوط رشتے میں دراڑ پیدا کرتا ہے، اور اسی شک کی وجہ کہیں نہ کہیں شیطان یا پھر فیملی کا کوئی فرد ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ شکی شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا بے حد مشکل ہوتا ہے، اور شکی شوہر کی وجہ سے بعض خواتین کسی سے ہنس کر بات بھی نہیں کر سکتی۔ یاد رہے کہ شک شوہر میں شدید غصہ پیدا کرتا ہے، اور غصہ شوہر کو بیوی کے ساتھ بدتمیزی، تشدد اور بد اخلاقی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ شک کی وجہ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان کو زبردستی ذہن سے نہیں نکالا جا سکتا۔ شیطان کو جسم اور گھر سے صرف اور صرف دعا کے ذریعے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ اور ایسی دعاؤں میں ایک بہترین دعا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 وعنت الوجوہ للحی القیوم ہے۔ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کی ان سبھی بری حرکات کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے بہترین دعا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 وعنت الوجوہ للحی القیوم ہے۔ یاد رہے کہ شوہر کی زیادہ تر
बुरी आदत का बीवी को इल्म होता है, लेकिन शोहर की बाज़ आदत ऐसी होती हैं जिनका बीवी को कभी इल्म ही नहीं हो पाता। इसके अलावा शोहर की बाज़ बुरी आदत की वजह नजरेबद और काला जादू भी हो सकते हैं। नजरेबद और काला जादू की वजह से शोहर में जो बुरी हरकत पैदा होती हैं उनमें शोहर का बीवी पर तशद्दुद करना, शोहर का बीवी से बदअखलाकी से पेश आना और शोहर का बीवी पर इल्जाम लगाना शामिल हैं। लिहाजा शोहर की ज़ाहिरी और पोशीदा बुरी आदत को सूरह ताहा की आयत नंबर 111 वानतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम के जरिए ख़त्म किया जा सकता है। शोहर की बुरी आदत को जल्द ख़त्म करने के लिए बीवी को चाहिए कि वो जुमा के दिन ज़ोहर की नमाज के बाद 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े और उसके बाद 111 मरतबा सूरह ताहा की आयत नंबर 111 वानतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम का विर्द करें और इसके बाद आखिर में फिर 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर पानी पर दम करें और ये पानी खाने पीने की चीज़ों मिलाकर शोहर को खिलाती पिलाती रहें। और ये अमल आपने 11 दिन तक लगातार ज़ोहर की नमाज के बाद करना है। बावजह मजबूरी अगर आप ये अमल ज़ोहर की नमाज के बाद नहीं कर सकती तो फिर इस अमल को अगले 10 दिन तक इशा की नमाज के बाद करने का मामूल बना लें और 11 दिन मुकम्मल होने के बाद आप रोज़ाना अव्वल 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और 41 मरतबा सूरह ताहा की आयत नंबर 111 वानतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम को पढ़ने का मामूल बना लें। पढ़ाई मुकम्मल कर लेने के बाद शोहर का तसव्वुर करके उसे दम कर दिया करें और पानी पर भी दम करके खाने पीने की चीज़ों में मिलाकर इस्तेमाल करती रहें। इंशाअल्लाह चंद दिन ये वजीफा करने से शोहर को हर बुरी आदत से हमेशा के लिए निजात मिल जाती है। लेकिन याद रहे कि शोहर को उसकी बुरी आदत से फौरन निजात नहीं मिलेगी, इसमें कुछ वक्त लग सकता है। लिहाजा वक्त बर्बाद करने की बजाय बयान की गई दुआए मुबारका का विर्द करने की आदत बना लें। एक बात और याद रखिएगा कि अक्सर औकात बहुत सारे भाई या बहनें वजीफा तो करते हैं मगर उनके वजीफा का असर वक्ती होता है या फिर वजीफा असर करता ही नहीं है। इसकी वजह ये होती है कि आप जो कलाम पढ़ रहे हैं उसका नक्श आपके पास नहीं होता, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपका वक्त जाया होता है बल्कि आप शदीद रुज्जत का भी शिकार होते हैं और इससे आप अपनी परेशानियों में मजीद इजाफा कर लेते हैं, क्योंकि हर इंसान की तासीर और हर इंसान में रूहानियत एक जैसी नहीं होती, जिसकी वजह से उनको वजीफे का वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जो वो सोच रहे होते हैं या वो जो चाह रहे होते हैं। इसलिए कोई भी वजीफा या कोई भी कलाम शुरू करने से पहले आप उस वजीफा का नक्श अपने पास जरूर रख लिया करें। इस नक्श की बरकत से आपके वजीफा में कामयाबी के चांस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। अगर आप कोई भी वजीफा कर रहे हैं तो उसके लिए आप अल्लाह के 99 इस्म आज़मों में से किसी भी इस्म आज़म का नक्श या फिर कुरान पाक की तमाम आयत में से किसी भी आयत का नक्श या फिर किसी भी दुआ का नक्श आप हमसे बजरिए डाक या TCS मंगवा सकते हैं। ये नक्श मखसूस औकात में तमाम तर शराइत और तमाम तर लवाजमात को मद्देनजर रखते हुए उस शख्स के नाम के मुताबिक तैयार किए जाते हैं जो कि हमें नक्श की रिक्वेस्ट करता है और नक्श को 3 से 7 दिन के अंदर अंदर बजरिए डाक या TCS आपके दिए गए पते पर रवाना कर दिया जाता है। इन नकूश को वो हजरात तैयार करते हैं जो कि ना सिर्फ हाफिज कुरान होते हैं बल्कि अल्लाह पाक के 99 इस्म आज़म में से हर इस्म आज़म को कई लाख मरतबा पढ़कर उनकी ज़कात अदा की हुई होती है। इसलिए उनके हाथ से लिखे गए नक्श में अलग ही ताकत, अलग ही रूहानियत और अलग ही जान होती है और आपके मकसद को पूरा करने में
आपके वज़ाइफ को कामयाब बनाने में और आपको हर किस्म की रुज्जत और नुकसान से महफूज रखने में बहुत हद तक आपकी मदद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। इंशाअल्लाह मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।